Good evening, all. Good Am I audible? evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. So we were learning about the defining properties of the living organism. And in last lecture, we have discussed that the metabolism, metabolism and cellular organization, right? Cellular organization means presence of cell. So metabolism and the presence of cell. These are the defining features of cell. These are the defining feature of the living organism, right? So we have discussed that the metabolism is the defining feature as well as the presence of cell is also the defining feature. So what is the metabolism? Can you tell me what we have learned about the metabolism? Yes, please tell. Sum total of Some all reactions. catabolism and anabolism. Yes, it is the sum total of all reactions. Sum total of all reactions. जितने भी रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं उन सभी रिएक्शंस को हम एक साथ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. So metabolism is the sum total of all reactions, right? So this metabolism is having the anabolic reaction. Anabolic reactions means the synthesis reaction, right? Synthesis Yes. we're making, है ना? और दूसरे टाइप की रिएक्शन Breakdown. breakdown reaction. Very good. Breakdown reaction are called as catabolic reactions. So anabolic reactions are the synthesis reaction. Okay, and catabolism is degradative reactions, means the breakdown reaction. Degradation means breakdown. So catabolism and anabolism, these are the two types of the reactions that are occurring inside the cell, inside the body. And these catabolic and anabolic reactions are collectively called as the metabolic. सहाच पोर असतात बाकी सगळ्या पोरी. These are collectively called as the metabolic reactions. So catabolic and anabolic reactions are collectively called as the metabolic reactions, and these metabolic reactions occur only inside the cell. These reactions occur only inside the cell. So this metabolism or the metabolic reactions can be considered as the defining feature. तो इन दोनों को, सेल को भी और मेटाबॉलिज्म को भी हमने कंसिडर किया है defining feature of the living organism. So it is a defining feature of the living organism, right? So cell and the metabolism both are the defining feature of the living organisms, right? So let us discuss about the next feature. Next feature is the fifth feature, and it is called as the responsiveness. Responsiveness. Okay, responsiveness को आप और एक नाम से भी बोलते हो. It is also called as, याला आपण ability
टू सेन्स अँड रिस्पॉन्ड असं पण म्हणतो. ability to sense and respond. This ability to sense and respond is called as the responsiveness. ही जी ability आहे ना सेन्स करण्याची किंवा रिस्पॉन्ड करण्याची यालाच रिस्पॉन्सिव्हनेस असं आपण म्हणतो. आता याला आणखी एक नाव, याला म्हणतो आपण कॉन्शियसनेस. वा, रिस्पॉन्सिव्हनेसलाच काय म्हणतो आपण? कॉन्शियसनेस. म्हणजेच काय, ही ऍबिलिटी आहे सेन्स करण्याची आणि त्याला रिस्पॉन्ड करण्याची. ठीक आहे. आता आपण जर प्लांटचं एक्झाम्पल घेतलं तर लक्षात घ्या, प्लांट कॅन ऑल्सो सेन्स अँड रिस्पॉन्ड. एक्झाम्पल, लाजळूचं झाड माहिती तुम्हाला, मायमोसा पुडिका. लाजळूच्या झाडाला नाव काय? सायंटिफिक नेम इज मायमोसा पुडिका. दिस इज मायमोसा पुडिका is a name of the plant which is called as a touch me not plant. बरोबर, माहिती आहे तुम्हाला? Have you heard? Yes, sir. Sir. Touch me not plant. Yes, sir. If you will touch this plant, this plant will close its roots, right? So this plant, it shows the response, right, to the sensation. Means plants can show the responsiveness. Means they have the ability to sense and respond. Means the consciousness is also present in the plants. You know, all animals, they can respond to the sense, right? All animals also can respond to the sense, right? As well as the bacteria. Bacteria also sense and respond. How? सपोज असं एखादा आपण मीडियम घेतलं, त्या मीडियम मध्ये पाणी घेतलं, या पाण्यामध्ये सपोज बॅक्टेरिया आहे. सपोज दिस वॉटर इज हॅव्हिंग अ बॅक्टेरिया, राईट? आणि तुम्ही जर एका बाजूला कुठेतरी शुगर ऍड केली, सपोज तुम्ही या बाजूला शुगर टाकली, साखर टाकली, या बाजूला साखर टाकली, तर बॅक्टेरिया विल मूव्ह दिस साइड. बॅक्टेरिया या साखरेकडे मूव्ह करतील. कळते? पाण्यामध्ये जर साखर असेल, पाण्यामध्ये बॅक्टेरिया असतील, तुम्ही एका बाजूला साखर टाकली, तर बॅक्टेरिया जिकडे साखर आहे तिकडे मूव्ह करतील. Bacteria will show response to the food. So here what I mean to say, if the bacteria are taken in a medium or in a water, then this bacteria respond to their food. आणि जर त्या फूडच्या ऐवजी, if instead of food, if you are using some pollutant, इथे जर तुम्ही काही pollutant agent टाकला, then bacteria will move away from the pollutant. Pollutant means any other substance that can cause the pollution. If any pollution causing agent is added here, जर इथे कोणता pollution वाला agent टाकला, तर bacteria will move away from this, right? Are you getting? So bacteria shows response to the pollution also. Bacteria shows response to the pollutant. देखो यहाँ पे अगर आपने pollutant add किया कुछ, so bacteria will move away from this pollutant. If you are adding sugar here, food, so bacteria will move towards the figure food. So bacteria shows response, right? So bacteria also has the ability of the sense and respond. So देखो, plants have the ability of the sense and respond. Animals also show the ability of the sense and respond. Bacteria also show the ability of the sense and respond. So plants, animals, bacteria, all these are the living organisms, right? Amoeba-like organisms also show the response, right? Amoeba-like organisms, or amoeba or paramecium. Amoeba और paramecium जैसे animals जो है, ये भी animal, actually these are protist. Paramecium, moecium, amoeba और paramecium जैसे organisms जो है, they also show the response to the food. They also show the response to the pollutant, right? So देखो, all living, what I mean to say, plant, animals, bacteria, and amoeba, paramecium, these also show the responsiveness. Means they have the ability of the sense and respond. This ability of the sense and respond is called as the consciousness, right? So here you can say that all living organisms shows consciousness.
Are you getting? All living organism shows the consciousness. सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये कॉन्शियसनेस ही प्रॉपर्टी तुम्हाला दिसते. सर्वच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये तुम्हाला ही प्रॉपर्टी दिसते. All living organism shows the consciousness. So this is the defining feature. So please pay attention. So this consciousness or ability to sense and respond is the defining feature of the living organism. So this is a defining feature. Are you getting? And this is a very important feature of living organism. एक खूप इम्पॉर्टंट असं फीचर आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं, कॉन्शियसनेस किंवा ज्याला म्हणतो आपण ॲबिलिटी टू सेन्स अँड रिस्पॉन्ड. का बरं? कारण तुम्ही पहा, एखादा डेड जर ॲनिमल असेल, डेड ॲनिमल विल नेव्हर रिस्पॉन्ड. डेड ॲनिमल कधी रिस्पॉन्स नाही दाखवणार. किंवा कोणतेही नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट जी असेल ती कधीही रिस्पॉन्स दाखवणार नाही. सो this is a direct difference between the living and non-living. Living can show the consciousness, that is the ability to sense and respond, but non-living objects cannot show this property. So this ability to sense and respond is the defining feature of all living organisms. कळालं तुम्हाला हे? समजलं का? So this is the defining feature. Which is the defining feature? Responsiveness म्हणजेच काय? Consciousness म्हणजेच काय? Can you go in the hall? I'm studying. Please. Hello. Hello. So this is the defining feature. Please pay attention. Ability to sense and respond is the defining feature of the living organism. Please write this. If you have any doubt, you can ask. So what example you gave of non-living thing? Non-living thing can never respond. अगर कोई भी non-living object ले लो आप, कोई भी non-living object, आप उसको मार के देखो, वो आपको कभी रिस्पॉन्स नहीं देगा, है ना? So this कोई भी non-living object उसे टच करके देखो, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा. Non-living objects will never give you response. Never. Non-living objects will never sense and will never respond, right? But only the living organism can sense and respond. अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म, क्या डेड ऑर्गेनिज्म आपको रिस्पॉन्स दे सकता है? नहीं, है ना? So this is the property of only the living organisms. Have you got this? Yes, sir. Have you written? Yes, sir. Okay. सबने लिख के हुआ है सबका? अब देखो एक क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन दे सुनो क्या है ये. अगर आपका ये लिख के हुआ है तो, if you have written this, लिखा है सबने? Yes, sir. चलो. Yes, sir. Okay. So my question is, some students are working in the laboratory. Some students are working in the laboratory. Laboratory में कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है? And they have found a cockroach. They have found a cockroach. Some students are working in the laboratory. और ऐसा कंसीडर करो आप laboratory में काम कर रहे हो, ठीक है? और आपको एक कॉकरोच मिला है. You have found a cockroach. Now, whether this cockroach is living or non-living, how will you identify? आप क्या देखोगे इस कॉकरोच में? कौन सी प्रॉपर्टी देखोगे? By his movement, यस, स्पेसिफिकली क्या बोलोगे फिर आप? conscious responsiveness. यस यस, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड. ये प्रॉपर्टी आप देखोगे और आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि वो जिंदा है या मरा हुआ, ठीक है ना? ऐसा समझो. सो वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, ये आप कैसे देखोगे? इमेज, आप उसका रिप्रोडक्शन देखोगे क्या? नहीं. आप उसकी ग्रोथ देखोगे क्या? नहीं. इतना वक्त किसके पास है, ठीक है? तो यू विल डायरेक्टली ट्राई टू टच इट. आप उसको हिला के देखोगे क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है. इफ इट इज रिस्पॉन्डिंग देन इट इज लिविंग. आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि वो लिविंग है, ठीक है? सो दिस एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ठीक है. और अगर हम अपनी बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे, तो देखो कॉन्शियसनेस ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो द कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन आर आल्सो कॉन्शियस.
ह्यूमन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ह्यूमन भी इसका मतलब है ह्यूमन भी कॉन्शियस होंगे, लेकिन ह्यूमन ज्यादा कॉन्शियस है, ये इन्हें बोला जाता है सेल्फ कॉन्शियस। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये भी नीट में क्वेश्चन आके गया है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग आर नॉट ओनली कॉन्शियस, दे आर सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब है वो खुद के बारे में भी जानते हैं, दूसरे एनिमल्स खुद के बारे में नहीं जानते। ह्यूमंस नो अबाउट देमसेल्व्स, दे नो अबाउट देयर सराउंडिंग्स। हम सब के बारे में जानते हैं और खुद के बारे में भी जानते हैं। सो वी आर द सेल्फ कॉन्शियस। गेटिंग? ह्यूमन बीइंग आर सेल्फ कॉन्शियस। सो सेल्फ कॉन्शियसनेस is the feature of the human being. Self consciousness is the feature of human being. Human being का ये feature है self consciousness होना, self conscious होना, यही feature है human being का। ठीक है, चलो हुआ ये। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। चलो अभी तक हमने क्या क्या देखा? फिर अभी तक हमने देखे प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी देखी हमने? बोलो। ग्रोथ। ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, Reproduction. यस Metabolism. यस। थर्ड प्रॉपर्टी Cellular organization. मेटाबॉलिज्म, यस। फोर्थ प्रॉपर्टी Cellular Responsiveness. organization. Re- सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, Responsiveness. ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी Responsiveness. रिस्पॉन्सिवनेस, उसे आप क्या बोलते हो? Consciousness. कॉन्शियस। वेरी गुड। आउट ऑफ दिस हाउ मेनी आर डिफाइनिंग फीचर्स? 2. Metabolism, cellular organization, and 3. consciousness. यस, ऑल दीज थ्री आर द डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, ये तीनों भी डिफाइनिंग फीचर्स। और उसमें सबसे ज्यादा और इजी आइडेंटिफाई करने वाला फीचर कौन सा है? Consciousness. कॉन्शियसनेस, राइट? वेरी गुड। चलो अब हम देखेंगे नया टॉपिक इस लेसन में से। देखो ये जो लेसन है ना, लिविंग, तो परचेज के लिए करे तुम्ही? Oh, ये है क्या नहीं किए? किया है। हाँ, तो ये जो फर्स्ट लेसन है आपका लिविंग वर्ल्ड, ये है आपका फर्स्ट लेसन। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड। ओके, प्लीज पे अटेंशन। ये जो लिविंग वर्ल्ड है संध्या, हाँ जो लेसन है ना लिविंग वर्ल्ड, इस लेसन में से आपका कुछ सिलेबस जो है ओमिट कर दिया गया है। सम सिलेबस इज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है ये आपको इस साल आपको इसकी एग्जाम नहीं देनी है, राइट? सो दिस सिलेबस इज रिमूव सम पार्ट ऑफ दिस लेसन इज रिमूव। ओमिट कर दिया गया है इस सिलेबस को। क्यों किया गया है ओमिट? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से कॉलेजेस So वो 25% सिलेबस निकाल, Yes. वही उसमें हाँ। से ही ना? हाँ, उसमें से ही कुछ पार्ट ओमिट कर दिया गया है। मैं लगा तो मैं आपको ये कौन सा सिलेबस ओमिट हुआ है उसका भी एक स्क्रीनशॉट भेजूंगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में से भी ओमिट कर दिया गया है ये टॉपिक, और इस टॉपिक को आपके बोर्ड के टेक्स्ट बुक से भी ओमिट कर दिया गया है। तो ये वाला पार्ट जो ओमिटेड है ये हम भी स्किप करने वाले हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है, वो एग्जाम में आने वाला नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका स्टडी करना है ओमिटेड पार्ट का, देन आई हैव मेड अ वीडियो ऑलरेडी ऑन दिस। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाए हैं। मैं वो वीडियो की लिंक आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप पर आज। ठीक है, तो इफ यू वांट टू स्टडी दैट ओमिटेड पार्ट आल्सो, लेकिन वो सिलेबस में नहीं आने वाला। ठीक है, सिलेबस में वो पार्ट आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको उसका स्टडी, लेकिन आपको इंटरेस्ट है और आपको करना है ज़्यादा, तो मेरे पास उसके वीडियो है, आई विल सेंड इट। ठीक है, अगर उसमें कुछ डाउट है तो वो भी हम ले सकते हैं। इफ यू वांट देन आई विल टेक द डाउट्स इन दोज वीडियोस आल्सो। लेकिन वो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और उस टॉपिक में से अगर आपको कुछ डाउट है तो आई कैन टेक दैट दोज टॉपिक आल्सो। लेकिन उसका वीडियो मैं आपको उसकी लिंक आपको भेज दूंगा, अगर आपको देखना है तो यू कैन सी दैट, राइट? चलो अब ये लिविंग वर्ल्ड का जो हमने अभी जितना पार्ट सिखाया है उतना ही पार्ट है आपके लेसन में दिया हुआ।
बाकी का जो हर्बेरियम से आगे लेके है पॉइंट देखो 1.2 से आगे जितना भी है ऑल दैट सिलेबस इज ओमिटेड। ये पूरा सिलेबस ओमिट कर दिया गया है, अभी जो हमने सिखाया है उतना ही सिलेबस इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसका आगे वाला जो सिलेबस है हर्बेरियम एंड ऑल दैट 1.2 से लेके 1.7 यानी टैक्सोनॉमी की तक जो सिलेबस है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है। इफ यू वांट दैट टू लर्न, अगर आपको लर्न करना है तो आई विल सेंड यू, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टेमैटिक्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टेमैटिक्स ऑफ तो लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट लेसन में इतना ही था क्या? हाँ, फर्स्ट लेसन में इतना ही, ठीक है। Okay. अब हम देखेंगे, बहुत छोटा सा लेसन है फर्स्ट लेसन, और उसमें से भी उन्होंने एक पार्ट पूरा ओमिट कर दिया, यानी जितना मैंने आपको लिया है उससे भी छोटा आपके टेक्स्ट बुक में मैंने आपको एनसीईआरटी में से भी सिखाया है और आपके टेक्स्ट बुक में से भी सिखाया करके हमें इतना वक्त लगा, हमें 3 लेक्चर लगे उसे ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आपके बुक में ओनली एक पेज का हाफ ही पार्ट, एक पेज का हाफ ही पार्ट इतना ही दिया है इसमें, ठीक है। चलो हम अब स्टार्ट करेंगे सिस्टेमैटिक्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। सिस्टेमैटिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। देखो हम जो लेते हैं ना, तो हम एनसीईआरटी से भी ले रहे हैं और बोर्ड से भी ले रहे हैं, तो बोथ वी आर टीचिंग हियर, राइट। सो अगर आपको नीट प्रिपरेशन करना है तो नीट का प्रिपरेशन भी आपका क्लास में ही हो रहा है, ठीक है। सिस्टेमैटिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये आपका लेसन है सिस्टेमैटिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो देखो अभी के लेसन में जो लास्ट लेसन था लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं और लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड। यस तनुजा, आई एम गोइंग टू कंडक्ट द टेस्ट, बट ये जो लेसन है इसमें तो बहुत छोटा सा टॉपिक अभी तक हमारा हुआ है। सो आफ्टर द नेक्स्ट वीक वी विल टेक अ टेस्ट ऑन दिस, ओके। एक अगले वीक के बाद में जब हमारा सिलेबस बहुत जरा सा अच्छे से होगा तो आई कैन कंडक्ट अ टेस्ट ऑन दैट, ठीक है ना। सर दोनों चैप्टर्स पे? दोनों चैप्टर्स पे, यानी अभी जितने टॉपिक्स कवर हुए उस पे होगा वो टेस्ट, ठीक है हाँ। आई विल टेल यू बिफोर, टेस्ट होने से पहले 2 या 4 दिन पहले मैं बोलता हुआ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वी हैव टेस्ट ऑन द सैटरडेज, ठीक है। सैटरडे को हमारी टेस्ट होती है, तो मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन पहले दूंगा, फिर हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। सिस्टेमैटिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये है एक लेसन। अब इसमें देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं, दे हैव द सेल्स, सेल भी होते हैं उनके पास, और लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिवनेस यानी कॉन्शियसनेस भी दिखाते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कितने हैं अर्थ पर। डू यू नो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ? तो देखो कितने होते हैं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज स्पीशीज, मैंने आपको बताया था ना व्हाट इज स्पीशीज। आपको याद है क्या होता है स्पीशीज? कैन यू टेल? Yes, sir. हाँ, कैन यू टेल मी? Group of individuals which are externally similar. हाँ, कारण की मग 7 ते 8 as well as They have morphological characteristics same in them. yes, तो हमने and देखा who था can integrate to produce. species is a group of individuals who are externally similar. externally similar को ही क्या बोलते हैं आप? morphologically similar, है ना। हमने देखा स्पीशीज ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और जो इंटरब्रीडिंग भी करते हैं। इंटरब्रीडिंग यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इंटरब्रीडिंग करके वो कैसे ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं सेक्सुअली, तो उन्हें बोलते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, राइट। सो species is a group of individuals who are morphologically similar, externally similar दिखते हैं, like all humans are similar, all humans are similar, है ना। all dogs are similar, all horses are similar, all donkeys are similar. So donkey is a species, horse is a different species, lion is a species, tiger, human is a species, ठीक है। mango is a species, है ना। pineapple is a species,
एप्पल इज अ स्पीशीज, आपको समझ में आ रहा है? तो क्या है स्पीशीज, क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर मॉर्फोलॉजिकली यानी एक्सटर्नली सिमिलर होते हैं और ये इंटरब्रीडिंग भी करते हैं। इंटरब्रीडिंग यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनका ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकेगा। सो हमने डेफिनेशन देखी थी, स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड हु कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये ऐसे स्पीशीज अर्थ पर कितने हैं, प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट, सबके स्पीशीज कितने हैं अर्थ पर? देयर आर अराउंड, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर आर अराउंड 1.7 to 1.8 million species of the living organism present on the earth. देखो 1.7 to 1.8 million species of the plant, animals, insect present on the earth. इसका मतलब देखो क्या है, आपको पता है व्हाट इज 1 मिलियन? 1 मिलियन मींस 10 लाख। कितना? 1 मिलियन, 1 मिलियन मींस 10 लाख, तो ये कितना हुआ? 17 से 18 लाख। आया समझ? कितने स्पीशीज है? 17 से 18 लाख स्पीशीज बोल रहे हो मैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है। ऐसा डॉग, कैमल, हॉर्स, ऐसा ऐसे कितने स्पीशीज है? इसमें इंसेक्ट भी आते हैं, इसमें एनिमल्स भी आते हैं, इसमें प्लांट भी आते हैं, जो हमें पता है 16 to 18 लाख स्पीशीज, इतने स्पीशीज हमको पता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो स्पीशीज है एनिमल्स, इसमें आते हैं इंसेक्ट, इसमें आते हैं फंगाई, इसमें आते हैं प्रोटिस्ट, तो ये जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, हर एक का कैरेक्टरिस्टिक याद रख सकते हैं? सो वी कैन नॉट, सो योर आंसर विल बी नो, वी कैन नॉट रिमेम्बर, वी कैन नॉट रिमेम्बर द कैरेक्टरिस्टिक, है ना? हम हर एक ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक रिमेम्बर नहीं कर सकते। So we cannot remember the characteristic of each organism. देखो 17 से 18 लाख इतने स्पीशीज है। अगर किसी बायोलॉजिस्ट को स्टडी करना है तो क्या वो हर एक के कैरेक्टरिस्टिक को याद रख सकता है क्या? So your answer will be no. We cannot remember all the characteristics of the organism. ठीक है, तो इसी के लिए हमने क्या किया है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक जनरल क्लासिफिकेशन हमने इसका किया। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट बोलोगे तो आपको सब पता चलेगा कि दीज आर द प्लांट्स। मैंने फंगाई बोला तो आपको समझ में आएगा व्हाट आर द फंगाई। मैंने अगर बोला कि एनिमल्स तो आपको समझ में आता है एनिमल्स कौन है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? तो ऐसे हमने क्या किया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जनरल ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। सो वी हैव ट्राइड टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द ब्रॉड कैटेगरीज। ब्रॉड कैटेगरीज में हमने उन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश की है। आर यू गेटिंग? We are trying to classify the living organisms into the broad categories, right? So this broad categories of the living organism, ये जो broad categories है ना living organism के, इसे ही हम बोलते हैं classification। इसे हम क्या बोलते हैं? classification। So classification is the method by which we can remember the characteristics or the general characteristics of the organism। ऐसा हो, तो इस तरह characteristics, general characteristics हम organisms के याद रख सकते हैं by द क्लासिफिकेशन में। आया समझ में? तो इसे ही हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स। ओके, तो चलो अब आगे हम देखेंगे क्या देखना है हमें। अब तक हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके स्पीशीज कितने हैं, 17 से 18 लाख स्पीशीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अर्थ पर। तो ये इतने स्पीशीज है, तो इन स्पीशीज को हम हर एक कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज का याद नहीं रख सकते। इसी के लिए हमने क्या किया है, वी हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म। इसी के लिए हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया। यासाठीच आपण काय केलं रे, यासाठीच आपण केलं क्लासिफिकेशन ऑर्गॅनिझम, कारण आपल्याला जनरल कॅरेक्टरिस्टिक कळाव्यात लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या, म्हणून आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं केलं क्लासिफिकेशन। ठीक आहे, आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं जे क्लासिफिकेशन केलं जातं, या क्लासिफिकेशनला टॅक्सोनॉमी असं म्हणतात। याला काय म्हणतो आपण? टॅक्सोनॉमी। सो व्हॉट इज अ टॅक्सोनॉमी? ऐकून घ्या, टॅक्सोनॉमी म्हणजे काय? टॅक्सनचा अर्थ होता है ग्रुप, टॅक्सनचा अर्थ असतो ग्रुप, टॅक्सन म्हणजे ग्रुप, नॉमी म्हणजे ग्रुप करणे। तो टॅक्सोनॉमी इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम। टॅक्सोनॉमी मध्ये आपण काय करतो, ऑर्गॅनिझमचं ग्रुपिंग करतो। ग्रुपिंग करतो म्हणजे काय करतो रे, आपण क्लासिफिकेशन करतो। कळतंय? ऑर्गॅनिझमचं आपण जे क्लासिफिकेशन करतो त्यालाच आपण म्हणतो टॅक्सोनॉमी।
मग क्लासिफिकेशन कसं करतो आपण? मला एक सांगा, जर तुमच्या घरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे बुक्स आहेत, सपोज तुमचे लहानपणापासूनचे बुक्स आहेत, तुम्ही कसं क्लासिफिकेशन कराल ते बुक्स? सपोज तुमच्याकडे 8वी पासून ते सपोज 10वी पर्यंतचे बुक आहे किंवा 5वी पासून 10वी पर्यंतचे बुक आहे, तुम्ही त्यांचं वर्गीकरण कसं कराल? हाऊ विल यू क्लासिफाय देम? So fifth is separate. Subject wise. Seventh Subject wise पण करू separate. शकता, राईट? सब्जेक्ट वाईज यू कॅन डू सायन्स, सोशल सायन्स, Standard wise. मराठी, असं करा तुम्ही. किंवा यू कॅन ऑल्सो डू द स्टैंडर्ड वाइज, है ना? फिफ्थ ऐसे भी फिफ्थ का करोगे अलग, सिक्स्थ का अलग करोगे, सेवंथ का अलग करोगे. इन द सेम वे वी आर गोइंग टू क्लासिफाय द ऑर्गॅनिझम्स. अशा पद्धतीने आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन कळतंय का? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करतो म्हणजे काय करतो आपण? ग्रुप करतो. जसं तुम्ही 5वीचा ग्रुप केला, 6वीचा ग्रुप केला, 7वीचा ग्रुप केला, तसंच आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं ग्रुपिंग करतो. आता तुम्ही काय केलं? सगळे 5वीचे पुस्तकं सगळे 5वीचे पुस्तकं वेगळे केले. म्हणजे तुमचा क्रायटेरिया काय? 5वी मध्ये कोणते कोणते पुस्तकं होते, 6वी मध्ये कोणते होते त्यांना वेगळे करा, 7वी मध्ये कोणते होते त्यांना वेगळे करा. असंच आपण काय करतो की प्लांटला वेगळं करतो, ॲनिमल्सला वेगळं करतो, फंगायला वेगळं करतो. मग ॲनिमल मध्ये पण जे सारखे ॲनिमल आहेत त्यांना एका ग्रुपमध्ये टाकतो, जे असारखे ॲनिमल आहेत त्यांना वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये टाकतो. म्हणजे काय पाहतो आपण? बघ, वी ग्रुप द ऑर्गॅनिझम्स, राईट? क्लासिफिकेशन करतो ऑर्गॅनिझमचं, म्हणजेच काय करतो? टॅक्सोनॉमी करतो. ठीक आहे. मग ही जी टर्म आहे टॅक्सोनॉमी, टॅक्सोनॉमी इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम. मग ग्रुप कसं करतो आपण? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम कसं करतो? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम इज डन बेस्ड ऑन द सिमिलॅरिटी अमॉंग द ऑर्गॅनिझम. ऑर्गॅनिझम मध्ये जी सिमिलॅरिटी आहे त्या सिमिलॅरिटीच्या आधारावर, जसं तुम्ही 5वीचे सर्व पुस्तकं एका बाजूला केले, 6वीचे सर्व एका बाजूला केले, तसंच जे ऑर्गॅनिझम जास्त सिमिलॅरिटी दाखवतात त्यांना तुम्ही एका ग्रुपमध्ये टाकता. बरोबर? सो ऑर्गॅनिझम्स आर क्लासिफाईड ऑन द बेसिस ऑफ देअर सिमिलॅरिटी. ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन आपण कोणत्या आधारावर करतो? वी क्लासिफाय द ऑर्गॅनिझम बेस्ड ऑन देअर सिमिलॅरिटी. ठीक आहे, कळतंय तुम्हाला? मग टॅक्सोनॉमी काय? टॅक्सोनॉमी इज नथिंग बट द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम. टॅक्सोनॉमी काय आहे? ग्रुपिंग करणे ऑर्गॅनिझम्स. ठीक आहे. आता किंवा याला आपण आणखी एक म्हणतो अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गॅनिझम. ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम किंवा याला बोलतो आपण अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. कळलं तुम्हाला? ऑर्गॅनिझमची अरेंजमेंट करणे म्हणजेच ग्रुपिंग करणे. ऑल्सो सर 99. हा, ओके ओके, तनुजा बरोबर बोलतेस. मी ते सांगणार आहे, थोड्या वेळाने सांगतो तुला. ठीक आहे. आता बघ, टॅक्सोनॉमी म्हणजे काय? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम. आता करतो आपण ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटी करतो. ठीक आहे. मग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलॅरिटी वी अरेंज द ऑर्गॅनिझम. किती सिमिलॅरिटी आहे त्यानुसार आपण ऑर्गॅनिझमची अरेंजमेंट करतो. ठीक आहे. सो अरेंजिंग द ऑर्गॅनिझम्स इनटू द ग्रुप or the arrangement of organisms into the group is called as the taxonomy. कळलं तुम्हाला? आता हे जे टॅक्सोनॉमी ही जी टर्म आहे ही कोणी वापरली सर्वात पहिले? टॅक्सोनॉमी, दिस टर्म was first used by this taxonomy. This term was first used by A.P. Day Candolle. ही जी टर्म आहे हे या सायंटिस्टने वापरली सगळ्यात पहिले. म्हणजे हा जो वर्ड आहे ना टॅक्सोनॉमी, टॅक्सनचा अर्थ आहे ग्रुप, और नॉमी म्हणजे काय? लॉ किंवा रूल. टॅक्सोनॉमी म्हणजे ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम किंवा अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड एज टॅक्सोनॉमी. हा जो वर्ड आहे टॅक्सोनॉमी A.P. डे कॅन्डोल यांनी सर्वात पहिले वापरला आणि हे एक स्विस बोटॅनिस्ट होते, म्हणजे स्वीडनचे होते आणि हे एक बोटॅनिस्ट होते. बोटॅनिस्ट म्हणजे बॉटनीचा अभ्यास करणारे, म्हणजे प्लांटचा. त्या अनॉमीचं मीनिंग काय म्हणाले तुम्ही? कशाचं मिनिंग? म्हणजे टॅक्सोनॉमी, ते अनॉमीचं काय होतं? नॉमी म्हणजे रूल, लॉ किंवा रूल. ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द रूल्स म्हणजे टॅक्सोनॉमी. कळलं? हो सर. ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अकॉर्डिंग टू द लॉ और अकॉर्डिंग टू द रूल्स. जे रूल ठरवलेले आहेत त्याप्रमाणे ऑर्गॅनिझमचं सिमिलॅरिटीच्या बेसिसवर ग्रुपिंग करणे म्हणजेच टॅक्सोनॉमी. ठीक आहे. आपण याचं एक एक्झाम्पल पण पाहूया. एवढं कळालंय का तुम्हाला? प्लीज नोट डाऊन करा बरं. एवढं हे आधीचं नोट डाऊन केलं का तुम्ही सर्वांनी? हे आधी नोट डाऊन करा. किती स्पेशीज आहेत? वाय देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? बिकॉज देयर इज
1.7 to 1.8 million species of the living organisms present on the earth. एवढ्या नंबर ऑफ स्पीशीज आहेत अर्थवर, म्हणून आपल्याला क्लासिफिकेशन करणं गरजेचं आहे. लिहिलं? सर स्पीसीजचे जे आपल्याला नंबर सांगितले तुम्ही 1.7 to 1.8 मिलियन, तर त्याच्यामध्ये फक्त लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला काउंट केलंय का ह्युमन्स पण आहेत त्याच्यामध्ये? यामध्ये सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला काउंट केले, सर्व जेवढे अर्थवर प्रेझेंट आहेत तेवढे, जेवढे आपल्याला माहित आहेत तेवढे सर्व काउंट केले. जेवढ्या स्पीशीज आपल्याला माहित आहेत त्या सर्वांना काउंट केले. सर हा बोलो, बोल ना. इंटरब्रीडचं मीनिंग एकदा समजवता का परत? इंटरब्रीड म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, म्हणजे ज्याच्यामध्ये मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट दोन्ही एकत्रित येतात आणि त्यांच्यापासून झायगोट बनतो, त्याला बोलायचं इंटरब्रीडिंग. ओके, बघा तुम्ही हॉर्सची फिमेल आणि हॉर्सचा मेल हेच नॅचरली एकमेकांबरोबर रिप्रोडक्शन करू शकतात. डॉंकीची फिमेल डॉंकीचा मेल हेच एकमेकांबरोबर रिप्रोडक्शन करू शकतात. हॉर्स डॉंकी बरोबर कधी नॅचरल रिप्रोडक्शन करेल का? नाही करू शकत. कळतंय ना? यालाच बोलायचं इंटरब्रीडिंग. इंटरब्रीड म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एका स्पीशीज मधले इंडिव्हिज्युअलच एकमेकांबरोबर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करू शकतात, बाकीचे नाही करू शकत. जे हॉर्स हॉर्स बरोबरच करेल, डॉग डॉग बरोबर करेल, कॅमल कॅमल बरोबर करेल, ह्युमन ह्युमन बरोबरच करेल. समजलं का? हो. हेलो, ओके ओके. हो. चलो, ये लिख के हुआ है आपका? झालं लिहून? सर मग ते कुठलेच हायब्रिड ॲनिमल इंटरब्रीड करत नाहीत का? हायब्रिड ॲनिमल जे असतात ते सुद्धा इंटरब्रीड नाही करत. जसं काल आपण एक्झाम्पल केलं ना, म्यूल. म्यूल जे असतात, म्यूल कधी रिप्रोडक्शन करू शकतात का? कालच एक्झाम्पल बघितलं. म्यूल कॅनॉट रिप्रोड्यूस विथ म्यूल. म्यूल बरोबर पण रिप्रोड्यूस नाही करू शकत, कारण का ते हॉर्स आणि डॉंकीच्या क्रॉसने आपण आर्टिफिशियली बनवलेले. कळालं ना? म्हणून म्यूलला आपण स्पीशीज नाही म्हणू शकत. समजलं का? हो. ओके. म्हणजे जे नॅचरली स्पीशीज जे नाही आहेत, म्हणजे ज्यांना तुम्ही सपोज आता टायगर आणि लायन यांना मिक्स यांच्यापासून बनवला लायगर पण डायरेक्ट रिप्रोडक्शन नाही करू शकत. कळतंय ना? हो सर. ओके. आता इथे आपण लिहिलंय व्हॉट इज क्लासिफिकेशन. टॅक्सोनॉमी ही एक ब्रांच आहे क्लासिफिकेशनची. याच्यामध्ये काय करतो आपण? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. टॅक्सनचा अर्थ आहे ग्रुप आणि नॉमीचा अर्थ आहे लॉ किंवा रूल. सो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑर द रूल, किंवा अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑर द रूल्स असं लिहिलं तरी चालेल. इज कॉल्ड टॅक्सोनॉमी. काय लिहिलं तुम्ही? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑर द रूल्स इज द टॅक्सोनॉमी. ऑर the grouping of organism according to the law or rule is also called as taxonomy. म्हणजे taxonomy काय? Taxonomy is the branch of biology that deals with the classification. बरोबर? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन टॅक्सोनॉमी द्वारे होतं. झालं? डन? येस सर. ओके, चलो अब हम जाए. आता पुढचा पॉइंट बघूयात. ठीक आहे, सर्वांचं झालंय का रे? हो सर. ओके. आता आपण बघतोय टॅक्सोनॉमी. काय? क्लासिफिकेशन. टॅक्सोनॉमी म्हणजे काय? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अकॉर्डिंग टू देअर ग्रुप्स. ओके, ऑर्गॅनिझमचं अरेंजमेंट करणे म्हणजेच टॅक्सोनॉमी, म्हणजेच क्लासिफिकेशन. सो टॅक्सोनॉमी ही एक बायोलॉजीची ब्रांच आहे जी रिलेटेड आहे क्लासिफिकेशन ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ठीक आहे. What is the taxonomy? Is the branch of biology that deals with the
क्लासिफिकेशन ऑफ द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ठीक आहे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करतात टॅक्सोनॉमी मध्ये. ठीक आहे, मग आता हे क्लासिफिकेशन कसं करतात, तर ते करण्यासाठी मी आधी एक एक्झाम्पल घेऊ. ऐका, आपण आधी एक्झाम्पल बघू. तुम्हाला लायन माहिती आहे, ओके, तुम्हाला टायगर माहिती आहे, किंवा तुम्हाला लिपड माहिती, लिपड, बिबट्या. बिबट्या नाव ऐकलं कधी? हो सर सर. वर्ड अबाउट हो, द sir. लिपड. ओके, सो देखो, आता हे जे लायन, sir. टायगर किंवा लिपड आहेत, लायन इज अ स्पीशीज. लायन ही एक वेगळी स्पीशीज आहे, टायगर ही एक वेगळी स्पीशीज आहे, लिपड ही एक वेगळी स्पीशीज आहे. ठीक आहे, मग लायनचं तुम्हाला सायंटिफिक नाव माहिती का काय? मी सांगतो तुम्हाला सायंटिफिक नाम काय नेम काय असतं. ते जे नाही लोकल नेम आहे. लोकल नेम म्हणजे काय, हे आपण जनरली वापरतो ते नाव आहे काय, लायन. लायनला सायंटिफिक भाषेमध्ये म्हणजे बायोलॉजी मध्ये सायंटिफिकली त्याला बोलतात पॅन्थेरा, पॅन्थेरा लिओ. लायनला काय म्हणतात, पॅन्थेरा लिओ. ठीक आहे, असंच टायगरचं नाव आहे बघा. टायगरला काय म्हणतात बघा सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये, पॅन्थेरा टायग्रिस. टायग्रिस. येस, पॅन्थेरा टायग्रिस. आणि लिपडला काय म्हणतात माहिती का, पॅन्थेरा, पॅन्थेरा पार्डस. बघा आता हे तिन्ही नाव सायंटिफिक नाव आहेत. तिघांमध्ये काय सिमिलॅरिटी दिसते रे तुम्हाला तिन्ही नावांमध्ये? पॅन्थेरा. पॅन्थेरा. पॅन्थेरा हे कॉमन वापरलंय, बरोबर. मग आता बघा इकडे हे जे नाव लिहिलंय ना मी, हे सायंटिफिक नेम. या सायंटिफिक नेम मध्ये बघा, लायनचं नाव काय, पॅन्थेरा लिओ. टायगरचं नाव पॅन्थेरा टायग्रिस. आणि लिपर्डचं नाव पॅन्थेरा पार्डस. अशी नाव का लिहिली ऐका. जे लायन आहे लिओ, लिओ हे जे नाव दिसतं तुम्हाला, लिओ, लिओ हे आहे नेम ऑफ द स्पीशीज. कशाचं नाव लिहिलंय मी इथे सायंटिफिक नेम मध्ये? हे नाव लिहिलंय मी स्पीशीजचं नाव. कशाचं नाव लिहिलंय, स्पीशीजचं. म्हणून लायन ही एक स्पीशीज आहे. ठीक आहे, दुसरं पहा, टायग्रिस ही सुद्धा एक स्पीशीज आहे. म्हणजे टायग्रिस सुद्धा स्पीशीजचं नाव आहे, बरोबर. टायग्रिस पण काय इंडिकेट करतं, स्पीशीज. आणि हे बघा हे पार्डस, हे पण काय इंडिकेट करतं, स्पीशीज. म्हणजे या तीन वेगवेगळ्या स्पीशीज आहेत. तिन्ही काय वेगवेगळ्या स्पीशीज आहेत, हे लक्षात घ्या. आता हे जे सायंटिफिक नाव आहे या सायंटिफिक नेम मध्ये, दिस इज द नेम ऑफ स्पीशीज ऑल दिस थ्री. लायन, लिओ, टायगर, टायग्रिस, लिपर्ड, पार्डस. ओके, नाव व्हॉट इज दिस नेम? मग हे नाव कशाचं आहे? हे नाव स्पीशीजचं आहे. स्पीशीजचं जे नाव आहे याला आणखी एक ग्रीक भाषेमध्ये याला म्हणतात स्पेसिफिक इपिथेट. ग्रीक भाषेत काय म्हणतो आपण याला, स्पेसिफिक इपिथेट. ठीक आहे, ग्रीक लँग्वेज मध्ये याला बोलतो आपण स्पेसिफिक इपिथेट, म्हणजेच नेम ऑफ स्पीशीज. आता हे जे नाव आहे कशा, हे नाव दिसतंय तुम्हाला, पॅन्थेरा, 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 याला म्हणतात नेम ऑफ जीनस. काय म्हणायचं याला, नेम ऑफ जीनस. काय म्हणायचं याला, नेम ऑफ जीनस. किंवा याला म्हणतात जेनेरिक नेम. काय म्हणायचं याला, जेनेरिक नेम. सर हा बोला. हे तिन्ही पण कॅट फॅमिलीला बिलॉंग करतात ना? हा, तिन्ही पण कॅट फॅमिलीला बिलॉंग करतात, बरोबर. मी ते एक्सप्लेन करणार. आता पहा, हे काय, लायन स्पीशीज आहे, टायगर स्पीशीज आहे, पार्डस स्पीशीज आहे, बरोबर. आणि या स्पीशीजलाच काय म्हणतो आपण, स्पेसिफिक इपिथेट. हे ग्रीक भाषेमध्ये याला स्पेसिफिक इपिथेट म्हणतात. तुम्ही याला स्पीशीज म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे, आता पहा, पॅन्थेरा, पॅन्थेरा, पॅन्थेरा काय आहे, नेम ऑफ जीनस किंवा याला काय म्हणतात, जेनेरिक नेम. मग आता इथे आपण काय केलंय, लायन असेल, टायगर असेल आणि पार्डस असेल म्हणजे लिपर्ड असेल, या तिघांमध्ये तुम्ही बघा ना सिमिलॅरिटी दिसते तुम्हाला, दिसते का नाही सिमिलॅरिटी? मला सांगा, लायन, टायगर आणि बिबट्या है ना, पार्डस म्हणतो आपण त्याला. लायन असेल, टायगर असेल आणि बिबट्या असेल, हे तीनही वेगवेगळ्या स्पीशीज आहेत. त्या तिन्ही वेगवेगळ्या स्पीशीज आहेत, पण या तिन्ही स्पेशीज सिमिलॅरिटी दाखवतात. काय दाखवतात, सिमिलॅरिटी. आणि या तिन्ही स्पेशीज सिमिलॅरिटी दाखवतात म्हणून त्यांना आपण एका ग्रुप मध्ये टाकलं. तिन्ही स्पेशीज वेगवेगळ्या आहेत पण या तिन्ही स्पेशीजला आपण एकाच ग्रुप मध्ये टाकलं. ग्रुपचं नाव काय, पॅन्थेरा. ग्रुपचं नाव काय, पॅन्थेरा. म्हणजे इथे आपण क्लासिफिकेशन केलं. काय केलं आपण, क्लासिफिकेशन. कसं क्लासिफिकेशन केलं आपण,
लायन, टायगर आणि पार्डस यांना याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी आहे. तिन्ही पण कार्निव्होरस आहेत, बरोबर का नाही? कार्निव्होरस. आणि या कशा तिन्ही पण, यांना काय म्हणतो आपण? बिग कॅट, बरोबर का नाही? काय बोलतो आपण यांना? बिग कॅट्स म्हणतो. त्यांना जनरली आपण यांना बिग कॅट्स म्हणतो. आता हे जे लायन, टायगर आणि पार्डस या तिघांनाही आपण एकाच ग्रुपमध्ये टाकलं, पॅन्थेरा. म्हणजे काय केलं रे आपण? क्लासिफिकेशन केलं, म्हणजेच काय केलं? टॅक्सोनॉमी केलं. ठीक आहे, आता हे लिहू नका, मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो हळूहळू. मग आपण पुढे गेल्यावर लिहून काढूया. हे सगळं मी सांगणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे, मग आता हे जे क्लासिक, हा बोल. सर जशी तुम्ही स्पीसीजची डेफिनेशन सांगितली तशी जीनसची पण सांगा ना. हो सांगतो ना, जीनस पण सांगतो. एक मिनिट, हे बघ इथे काय जीनस. जीनस जो असतो, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर स्पीशीज. लिहायचं असेल तर तुम्हाला लिहायचंय का? मी तुम्हाला नंतर लिहायला देतोय. ठीक आहे, पण हे ऐका. जीनस इज अ ग्रुप ऑफ, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज. लक्षात घ्या, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज. जीनस काय? सिमिलर स्पीशीजचा ग्रुप आहे. कळालं तुम्हाला? सारख्या स्पीशीज. आता सारख्या स्पीशीज कोणत्या बघा. या तीनही स्पीशीज सारख्या स्पीशीज, म्हणजे त्यांना म्हणायचं सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक दाखवणाऱ्या स्पीशीज. लायन, टायगर आणि लिपर्ड या तीनही वेगवेगळ्या स्पीशीज आहेत, पण या तिघांमध्ये सारखेपणा आहे. काय सारखेपणा आहे? मी सांगितलं ते कार्निव्होरस कॅट्स, बिग कॅट्स. नुसत्या कॅट नाही तर बिग कॅट, म्हणून त्यांना आपण या जीनस मध्ये टाकतो. कोणता? पॅन्थेरा. समजलं? कळालं का? जीनस, येस सर. जीनस इज Yes, अ sir. ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज. ठीक आहे, आता हे फक्त समजण्यासाठी सांगितलं मी तुम्हाला, नंतर मी तुम्हाला लिहून देणार आहे. आपण आणखी पुढच्या पॉइंटकडे जाऊया. ठीक आहे, सर्व लिहून देईल मी तुम्हाला, डोंट वरी. आता आपण बघत होतो टॅक्सोनॉमी, बरोबर. आणि टॅक्सोनॉमी मध्ये आपण ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन करतो. ठीक आहे, ऑर्गॅनिझमचं काय करतो आपण? क्लासिफिकेशन. ठीक आहे, आता ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन आपण कसं करतो बघा टॅक्सोनॉमी मध्ये. आत्ताच आपण पाहिलं की स्पीशीज आहेत, सिमिलर स्पीशीज आहेत. स्पीशीजचं आपण एक्झाम्पल बघितलं. काय काय? लायन ही एक स्पीशीज आहे, टायगर ही एक स्पीशीज आहे. ठीक आहे, आणि लिपर्ड ही पण एक स्पीशीज आहे. या तीन वेगवेगळ्या स्पीशीज आहेत, पण या तिन्ही वेगवेगळ्या स्पीशीज सारख्या आहेत की नाही? म्हणजे याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी आहे की नाही? सिमिलॅरिटी यांच्यामध्ये आहे. यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटी आहे, म्हणून या तिन्ही स्पीशीजला आपण एकाच ग्रुपमध्ये टाकलं. या स्पीशीजला, या स्पीशीजला आणि या स्पीशीज आपण एकाच जीनस मध्ये टाकलं. म्हणून बघा, सिमिलर स्पीशीज एकत्रित आल्या की काय बनतं? बघा काय बनतं, बोला काय बनतं? काय बनतं? जीनस. कळालं? म्हणजे पहा, व्हॉट इज अ जीनस? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर स्पीशीज. कळालं? मग आता जीनसचं नाव काय? यांच्या जीनसचं नाव आहे पॅन्थेरा. जीनसचं नाव काय? पॅन्थेरा. ठीक आहे, जीनसचं नाव काय? पॅन्थेरा. कळतंय? मग आता सिमिलर जेनेरा. आता जीनस हा सिंग्युलर फॉर्म आहे. ठीक आहे, जीनस हा सिंग्युलर फॉर्म आहे. जेनेरा याला प्लुरल फॉर्म मध्ये आपण जेनेरा म्हणतो, म्हणजे अनेक वचनी फॉर्म जेनेरा आहे. आता सिमिलर जीनस जर एकत्रित आले, सिमिलर जेनेरा जर एकत्रित आले, तर यांच्यापासून एक वरचा ग्रुप बनतो. त्या ग्रुपला बोलतात फॅमिली. मी एक्सप्लेन करणार तुम्हाला. ठीक आहे, यांच्यापासून काय बनतं? फॅमिली. आता खूप सोपं आहे पहा, इथून पुढे काय सोपं आहे बघा. स्पीशीज, सारख्या स्पीशीज एकत्रित आल्या की जीनस बनतो. सारखे जीनस एकत्रित आले की फॅमिली बनतो. ठीक आहे, सारख्या फॅमिली एकत्रित आल्या की बनतं ऑर्डर. आता ही सिक्वेन्स फक्त लक्षात ठेवा. सारख्या फॅमिली एकत्रित आल्या की बनतं ऑर्डर, आणि सारख्या ऑर्डर एकत्रित आल्या, लक्षात घ्या, सारख्या ऑर्डर, मी इथे लिहितो सारख्या ऑर्डर, या सारख्या ऑर्डर, सारख्या ऑर्डर एकत्रित आल्या की यांच्यापासून बनतं फायलम. ओके, फायलम, किंवा याला आणखी एक नाव, याला डिव्हिजन असं पण म्हणतो. फायलम किंवा डिव्हिजन, मी आता सांगेन केव्हा वापरायचं. स्पीशीज, जीनस, फॅमिली, ऑर्डर. सॉरी, ऑर्डरच्या नंतर थांबा, लगेच नको आपण हे घ्यायला, एक मिनिट. आतापर्यंत काय काय घेतलं आपण बघा. स्पीशीज एकत्रित आल्या की काय बनतं? जीनस. ओके, स्पीशीज एकत्रित आल्या की बनतं जीनस.
जीनस एकत्रित आल्या की काय बनणार फॅमिली, फॅमिली एकत्रित आल्या की काय बनणार ऑर्डर, काय बनणार ऑर्डर. ठीक आहे, ऑर्डर जे असतील ते एकत्रित आले. आता ऑर्डर एकत्रित आले की यानंतर बनत असतं क्लास. काय बनणार इथे, इथे लिहिताना थोडीशी चूक झाली, क्लास. ठीक आहे, आता क्लास एकत्रित आले की त्यापासून बनतं बघा काय बनणार, क्लास एकत्रित आले की त्याच्यापासून बनतो डिव्हिजन ऑर फाईल, डिव्हिजन ऑर फाईल. ओके, आणि फायलम आणि डिव्हिजन एकत्रित आले की यांच्यापासून बनतो मोठा ग्रुप, त्याला म्हणतात किंगडम. आता एक मिनिट लक्ष द्या सर्वांनी, सर्वांनी तुम्ही लक्ष द्या इथे पहा आपण काय काय सांगतोय याकडे. एक मिनिट लक्ष द्या, जस्ट अ मिनिट. अजून किती मिनिटं? आता एक मिनिट, काय काय सांगितलं इथे, एक मिनिट. आता बघा, सिमिलर स्पीशीज एकत्रित आल्या की यांच्यापासून काय बनलं जीनस, है ना. सिमिलर जीनस एकत्रित आले की मोठा ग्रुप बनला, सिमिलर जीनसचा ग्रुप बनला. सिमिलर स्पीशीज 3 वेगवेगळ्या स्पीशीज यांच्यापासून एक ग्रुप बनला जीनस, जीनस पासून ग्रुप बनला फॅमिली, फॅमिली पासून ग्रुप बनला ऑर्डर, ऑर्डर पासून ग्रुप बनला इथे ऑर्डर बनला, ऑर्डर पासून ग्रुप बनला क्लास, क्लास पासून ग्रुप बनला डिव्हिजन किंवा फायलम, आणि याच्यापासून ग्रुप बनला किंगडम. ठीक आहे, असं आपण ऑर्गॅनिझमचं ग्रुपिंग केलं आणि अरेंजमेंट केली. आता ही जी अरेंजमेंट आहे, ही जी ग्रुपिंग आहे, इथे ऑर्गॅनिझमचं आपण ग्रुपिंग केलं. सिमिलर स्पीशीज आर ग्रुप टू फॉर्म द जीनस. सिमिलर, आता कळतंय तुम्हाला, सिमिलर स्पीशीज म्हणजे सारख्या सारख्या स्पीशीज एकत्रित आल्या की जीनस बनेल, सारख्या सारखे जेनेरा एकत्रित आले की त्यापासून फॅमिली बनेल, सारख्या सारख्या फॅमिलीज एकत्रित आल्या की त्याच्यापासून मोठा ग्रुप ऑर्डर बनेल, ऑर्डर पेक्षा मोठा ग्रुप क्लास बनेल, क्लास पेक्षा मोठा ग्रुप डिव्हिजन किंवा फायलम, डिव्हिजन किंवा त्याला फायलम असं नाव आहे, आणि त्यापेक्षाही मोठा ग्रुप जो असेल तो असेल किंगडम. ठीक आहे, हे तुम्हाला लिहायचं नाही आता, मी तुम्हाला नंतर लिहून देईन. ठीक आहे, आता हे जे क्लासिफिकेशन केलं ना आपण, हे जे क्लासिफिकेशन आहे ऍक्च्युली यालाच बोलतात टॅक्सोनॉमी. हेच काय आहे टॅक्सोनॉमी. टॅक्सोनॉमी मध्ये बघा, स्पीशीज हा एक ग्रुप आहे, जीनस हा एक ग्रुप आहे, फॅमिली हा एक ग्रुप आहे, ऑर्डर हा एक ग्रुप आहे, क्लास हा एक ग्रुप आहे, डिव्हिजन किंवा फायलम हा एक ग्रुप आहे, आणि सर्वात मोठा ग्रुप जो आहे किंगडम. इथे बघा, सगळ्यात मोठा ग्रुप कोणता दिसतो तुम्हाला किंगडम, आणि सर्वात छोटा ग्रुप कोणता दिसतो तुम्हाला स्पीशीज. कळतंय का, सर्वात मोठा ग्रुप कोणता दिसतो तुम्हाला किंगडम, आणि सर्वात छोटा ग्रुप कोणता दिसतो तुम्हाला स्पीशीज. ठीक आहे, मग आता एक मिनिट लक्ष द्या सर्वांनी, आपण एक एक्झाम्पल घेऊन हे एक्सप्लेन करूया, पण मला वाटतं वेळ संपलाय आपला. ठीक आहे, कॅन्सल. उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण हे कंटिन्यू करूया. स्पीशीज एकत्रित आले की जीनस बनतो, जीनस एकत्रित आले की फॅमिलीज बनतात, फॅमिली एकत्रित आले की ऑर्डर, ऑर्डर एकत्रित आले की मोठा ग्रुप क्लास, क्लास एकत्रित आला की डिव्हिजन किंवा फायलम, आणि सर्वात मोठा ग्रुप कोणता असतो किंगडम. ठीक आहे, कळालं, समजलं का तुम्हाला हे एवढं. आता हे उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण हे कंटिन्यू करूया की हे टॅक्सोनॉमी करायचं कसं, आणि टॅक्सोनॉमीला म्हणजे हे करायचं कसं, आणि त्याचे 2 एक्झाम्पल पण घेऊयात आपण. आपण प्लांट मध्ये पण एक्झाम्पल घेऊयात आणि अॅनिमल मधलं पण एक्झाम्पल घेऊयात. ठीक आहे, समजलं. येस सर. काय डाऊट असेल तर बोल. सारखे किती ग्रुप्स आहेत? हा बोल. हॅलो, हॅलो. सर पॅन्थेरिया सारखे अजून किती ग्रुप्स आहेत? पॅन्थेरा सारखे का, खूप सारे खूप सारे ग्रुप आहेत अॅनिमल. म्हणजे ते नवीन नवीन बनतच राहतात, नवीन ऑर्गॅनिझम सापडला की ते बनतच राहतात नवीन नवीन ग्रुप्स. कळतंय का, म्हणजे एखादा नवीन ऑर्गॅनिझम सापडला, त्या नवीन ऑर्गॅनिझमला पुन्हा क्लासिफाय केलं जाईल, त्यासाठी नवीन ग्रुप बनवला जातो. म्हणून नवीन नवीन ग्रुप हे नेहमी बनत राहतात बायोलॉजीमध्ये, कारण नवीन नवीन ऑर्गॅनिझम प्लांट मध्ये, अॅनिमल मध्ये, इन्सेक्ट मध्ये सापडत राहतात, आणि मग त्यांच्यासाठी नवीन नवीन ग्रुप जे असतात ते बनवले जातात. समजतंय का. सर ह्युमन सारखं नाहीये ना कुठलं का ते मंकी वगैरे, म्हणजे एप्स ह्युमन, ते येस काय म्हणजे ह्युमन सारखं नाही आहे का कुणी का ते तसं का एप्स वगैरे आहेत म्हणजे एप्स त्याला आणि include- एप्स आणि चिंपांजी. एप्स मध्ये येतात चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरेंगुटान, हे एप्स आहेत. या एप्स सारख्या ऑर्गॅनिझम पासून ह्युमनचं डेव्हलपमेंट झालेलं आहे. आपण या एप्स पासूनच इव्हॉल्व्ह झालेलो. ठीक आहे ना. सर मग हे पण इन्क्लूड करू म्हणजे करतात ना.
हो आहे ना, मी यामध्ये आता उद्या जे क्लासिफिकेशन घेईल ना तुमचं त्याच्यामध्ये ह्युमनला पण कुठे इन्क्लूड केलंय ते मी घेणार त्यामध्ये. एका ठिकाणी शॉर्ट छोट्याशा ठिकाणी आहे ह्युमनला सुद्धा इन्क्लूड. ते एक क्लास मॅमेलिया, आपण कसे मॅमल्स आहेत ना, क्लास मॅमेलिया मध्ये आपल्याला इन्क्लूड केलेलं आहे. हो सर, हा मॅमेलिया. हा क्लास मॅमेलिया मध्ये आपल्याला इन्क्लूड केलं. म्हणजे ज्यावेळेस मी एक क्लास शिकवेन ना त्यावेळेस ह्युमनचं पण नाव येईल. ऑर्डर ह्युमनची ऑर्डरचं नाव आहे प्रायमॅटा, ते मी उद्या सांगेन तुम्हाला. ठीक आहे. हो सर. ओके. ऋतुजा समजलंय तुला? प्राजकेती. हो सर. प्राजकेती सर. नाव आहे ना तुझं? नाही सर, प्राजक्ती. प्राजक्ती. तू मला हा, ई स्पेलिंग मध्ये silent. दिसते. हा ठीक आहे, सॉरी. प्राजक्ती हा. आणि मानसी. समजतंय का तुम्हाला लेक्चर मध्ये? मानसी, हो सर. हो सर. चेतन, शंतनू, Yes, sir. दिया, मैत्रेय, Yes, sir. तनुजा, श्रुती, सर्वांना समजतंय? काही डाऊट असेल येस तर बोला. ओके थँक्यू. चलो, येस सर. आता उद्याच्या लेक्चर मध्ये आपण पुन्हा भेटूयात. सेम टायमिंग 6 वाजता. उद्याचं लेक्चर असेल की नाही मी सांगेन तुम्हाला ग्रुपवर. ठीक आहे. सर थँक्यू सर. ओके चलो, थँक्यू. सर बोल ना. आपला फर्स्ट चॅप्टर मधला जो पोर्शन त्यांनी कमी केलाय ना, हा तो नीटच्या एक्झामला पण नाही येणार का? म्हणजे हा कोणत्या एक्झामला? नीट. नीटच्या एक्झाम मध्ये पण अजून ते काही फिक्स नाहीये, पण मी घेणार आहे तुमचा एनसीईआरटी साठी. एनसीईआरटी साठी मी तो घेईल तुमचा सिलेबस. पण अजून तर त्यांनी सांगितलेलं नाही. ऍक्च्युली त्यांनी सांगितलं की तो नाही येणार म्हणून. पण मी असं ऐकलंय की आता एक नवीन रिवाइज पुन्हा ते लेक्चर पाठवणार आहेत नीट साठी. ठीक आहे. आणि सर नेक्स्ट वीक जे टेस्ट असणार ते एमसीक्यूज वर असणार का असं सब्जेक्टिव्ह असणार आहे? कोणती एक्झाम? जे आता टेस्ट असणार ना नेक्स्ट वीक, तुम्ही म्हणाले ना हा test. ती आपली एमसीक्यूज वर असेल. ठीक आहे सर. हा एमसीक्यू ची टेस्ट असेल. आणि नीट साठी आपण त्यांचा जो रिवाइज सिलेबस येईल त्याप्रमाणे आपण घेणार आहे. ठीक आहे, कळतंय का तुम्हाला? हो. तर कोणतेही टॉपिक आपले ओमिट होणार नाही. आपण पूर्ण सिलेबस जो आहे नीट प्रमाणे कम्प्लीट करणार आहोत. ठीक आहे. सिमरन, आर यू गेटिंग? समजते का? ओके चलो, आता आपण लीव करूयात. बाय सर. बाय 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 सर. Hi, sir. बाय.